چلیے شروع کریں گے. کہاں تک ہوا تھا کل؟ کون سی تاریخ پڑھے تھے؟ وہ سیکٹر ہو گیا تھا نا. اس کے پوائنٹس لکھا ہے ٹھیک ہے. اس کے پوائنٹس لکھے تھے. اس کے بعد اور تھوڑے کوشچنس لکھ لو. بٹس ہے دا. اس کے بعد دوسرا پڑھیں گے. لکھو فرسٹ بٹ لکھو. تھوڑا کوشچنس ہے. فرسٹ ون، نصف دائرے کے مرکز پر ڈیش زاویہ بنتا ہے. سیکنڈ، نصف دائرے میں ڈیش زاویہ بنتا ہے. آنسرز بولتا ہوں ابھی، لکھ لو پہلے. تیسرا، غوث اکبر مرکز پر ڈیش زاویہ بناتے. آنسرز پورے ایک ساتھ بولتے. خطے اکبر میں خطے اکبر میں ڈیش زاویہ ہوتا ہے. آنسرز لکھ لو. فرسٹ 180 ڈگری، نصف دائرے کے مرکز پر 180 درجے کا زاویہ ہوتا. نصف دائرے میں زاویہ قائمہ ہوتا، 90 درجے کا ہوتا. سیکنڈ میں 90 درجے یا قائمہ. دو باتیں الگ الگ ہے. دیکھو، اگر مرکز پہ بولے تو 180 لکھنا. نصف دائرے میں بننے والا مرکز بولا تو بیچ کا چاہتا نا سر. نہیں بول تو دو باتیں الگ الگ رہتی، اس لیے وہی تو بول رہا. یہ آپ کا نصف دائرہ ہے. مرکز بولے تو یہ یہاں پہ 180 ڈگری کا اینگل بنتا. نصف دائرے میں بولے تو یہاں پہ قوس پہ زاویہ بنتا ہے. اچھا اچھا، قوس پہ زاویہ بنتا. وہ زاویہ جو ہے جی 90 درجے کا رہتا نصف دائرے میں. نصف دائرے جی میں سمجھ. بول کے بولے تو 90 درجے. مرکز پر ہاں بولے ہاں تو 180. دو چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھ لینا. غوث اکبر مرکز پر، یعنی غوث اکبر میں مرکز پر بول رہے تو 180 درجے سے زیادہ. اور خطے اکبر میں بولے تو حادہ زاویہ بنتا. یہ دونوں میں بھی فرق ہے. دیکھو، خطے میں بننے والا، خطے اکبر میں بننے والا حادہ، وہی غوث اکبر پر بولے تو 180 درجے سے زیادہ. مرکز پر غوث اکبر سے جو ہے مرکز پر 180 درجے سے زیادہ زاویہ بنتا. سر پھر نصف دائرے میں دو قائمہ زاویہ بنتے ہیں سر. نصف دائرے مرکز پہ بولے تو دو قائمہ بولو. میں مرکز پہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مرکز پہ بولے تو 180. جی، نصف دائرے میں بول کے رہے کہ وہ آپ کو جیومیٹری میں کیا بولیں گے، دائروں میں مسئلے ہے، تھیورمز ہے. وہ لمبی بات لمبی جاتی ہے. وہ پروف کرنا پڑتا کیسا زاویہ بنتا وغیرہ. صرف اتنا یاد رکھ لو، نصف دائرے کے مرکز پر زاویہ 180 درجے کا بنتا. نصف دائرے میں بننے والا زاویہ بولتا 90 کا. یاد رکھو، دونوں میں بولنے میں فرق ہے. مرکز پہ بول رہا ہوں میں، نصف دائرے میں بول رہا ہوں. جی سر. غوث اکبر مرکز پہ 180 درجے زاویہ بناتی ہے. کل بھی بات بولا تھا میں لاسٹ کلاس میں، مرکز پر کبھی بھی زاویہ غوث کے ذریعے سے بنتا بول کے بولا تھا میں.
लास्ट क्लास में भी ये बात बोला था। तो खौस अकबर जो रही थी, जो बड़ी खौस रही थी, वो मरकज पर 180 दर्जे से ज्यादा का जाविया बनाती। वही खित्ते अकबर में यानी कि जो बड़ा हिस्सा होता उसमें जाविया कौन सा बनता, बोलते हादा जाविया बनता। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखो, खित्ते असगर में यानी छोटे हिस्से में डैश जाविया बनता है, मुनफरजा रहता। मुनफरजा सर एक बार दायरा जी। उतार के बताना सर ये। देखो खित्ते असगर बोल रहे ना, तो ये छोटा हिस्सा आ रहा समझो। ये आपका खित्ते अकबर, ये खित्ते असगर। जी सर। खित्ते असगर में बनने वाला जाविया ये मुनफरजा रहता, 180 दर्जे से यहाँ पे ज्यादा, मैंने मुनफरजा जाविया बनता 90 दर्जे से ज्यादा। और खित्ते अकबर में जो जाविया बनता वो जाविया जो रहता वो सॉरी क्या बोलेंगे, हादा रहता। खित्ते अकबर में बनने वाला ये हादा रहता, ये मुनफरजा रहता। मरकज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खित्ते में बोल रहा हूँ, खित्ते में बनने वाला जाविया। तो सिर्फ आप लोग याद रखो, बड़ा तो मगर खित्ते अकबर है ना सर? हाँ खित्ते छोटा अकबर खित्ते, हाँ, उसमें तो मगर हादा बोले जाविया तो 45। हादा रहता। हाँ हादा रहता, हाँ वे खित्ते अकबर में हादा रहता। ये ना को जब बड़ा है तो बड़ा हाँ, जाविया, छोटा खिता है तो अच्छा छोटा जाविया, ऐसा नहीं रहता। खित्ते अकबर जी। में आपको हादा जाविया बनता, खित्ते असगर में मुनफरजा जाविया बनता, वो उल्टे रहते वो तो। चलिए नेक्स्ट, हेडिंग बनाओ, दायरे का खत खाते बोल के हेडिंग बनाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम देंगे, सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्किट बोल सकते हैं। कोई सीकेंट किसको बोलते हैं, सीकेंट बोल सकते कोई? ये दायरा है, नहीं डायमीटर नहीं, डायमीटर से आगे निकलना, सीकेंट जरा अलग रहता। तारा देखो कैसा दिख रहा है, ये दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर खता करने वाला खत। आपको बोल सकते हैं वितर भी होता, क्योंकि वितर भी दायरे को दोनों खत पर खता करता, वितर भी आ सकता सीकेंड में, उतर भी वितर भी आ सकता। पर आमतौर पे सीकेंड को क्या करते बोले तो दायरे के बाहर बनाते। अब टेंजेंट के, अब इसके बाद ही टेंजेंट पे आ रहा हूं मैं। टेंजेंट में 6 बात, ये तारीफ लिख लो। एक खत जो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर खता करती है, दायरे का खत खाते कहलाते हैं। उर्दू में कैसा कित नाम दिखे, ऐसा दिखता खत खाते बोल के, इंग्लिश में सीकेंट, खत खाते कहलाते।
یہ اس کی تعریف ہے. اس کے بعد اب لکھیے نیکسٹ دائرے کا مماس. نیکسٹ ہیڈنگ والا ٹینجنٹ آف اے ہاں کہ ایک نقطے پہ کرتا ٹینجنٹ آف اے سرکل. دائرے کا مماس ٹینجنٹ آف اے سرکل. سر پچھلا پیج ایک بار بتائیے نا سر. بتاتا ایک منٹ بتا ایک. جی سر جزاک اللہ. دیکھیے یہ خط ہے دیکھو ایسا خط جو دائرے کو صرف ایک نقطے پر خطا کرے ایک نقطے پر خطا کرتا ہے اچھا نہیں لکھتا ہوں. خطا کرتا ہے دائرے کا مماس کہلاتا ہے. صرف ایک نقطے پر خطا کرنے والا ایک نقطے پر خطا کر رہا دیکھو یہاں پر اس کو بولتے دائرے کا مماس. چلیے اس کی تھوڑے پوائنٹس لکھو. دیکھیے یہ دائرے کا مماس ہے یہ مماس یہ نقطے پی پر انہیں خطا کر رہا دائرے یہ دائرے کا مرکز ہے یہ آپ کا نصف خطر
लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दायरे के निस्खुतर, उसकी और एक तारीफ भी बोल सकते, देखो ममाज की, दायरे के निस्खुतर के इख्तितामी नुक्ते पर खींचा गया खत, खींचा गया उम्मीदवार खत दायरे का ममाज कहलाता, दायरे का ममाज कहलाता। ममाज की तारीफ ऐसा भी बोल सकते थे। निस्खुतर का ये इख्तितामी नुक्ता है, देखो पी पे, निस्खुतर यहाँ पे पी पे आगे बढ़ जा रहा, जहां पे पी जो है ममाज और दायरे का मुश्तरक नुक्ता है। सेकंड पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, दोनों में जो मुश्तरक है वो नुक्ता ऐसा लिखो, ममाज दायरे को जिस नुक्ते पर खता करता है, बोल सकते कोई नाम, नुक्ते बोल सकते कोई, तमास, वेरी गुड, नुक्ते तमास कहलाता। राइट राइट, वेरी सही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नुक्ते तमास कहलाता, नुक्ते तमास कहलाता। ममाज दायरे को जिस नुक्ते पर खता करता है नुक्ते तमास है, पी है, देखो ये पी को हम बोल रहे हैं नुक्ते तमास। अभी जो निस्खुतर है, निस्खुतर को ममाज के साथ और एक नाम भी बोलते हैं, वो लिख लो, नुक्ते तमास से गुजरता हुआ खत जिसमें निस्खुतर वाक़े है, उस खत को दायरे का इमाद, नॉर्मल बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल, उर्दू में इमाद है, नॉर्मल कहलाता। वही जो निस्खुतर है ना, सीपी, इसको, ये निस्खुतर के साथ साथ इसको आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इसको इमाद भी बोल सकते। ये इमाद और ममाज जो है एक दूसरे पर उम्मीदवार रहते, ये लोग कभी भी एक दूसरे पर उम्मीदवार रहते, 90 डिग्री का एंगल बनाते दोनों। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो जी बोलिए। सर, ये ममाज जो खत है ये उम्मीदवार नहीं है ना, उम्मीदवार बोल के लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट में। उम्मीदवार कब होता बोलते हो, जब आप मरकज से नुक्ते तमाश पर एक लकीर खींचेंगे ना, जब दोनों उम्मीदवार हो जाते। अब तक उन्हें ममाज, अब तक उम्मीदवार नहीं था, समझिए ना बात, अब तक उन्हें उम्मीदवार नहीं था। जैसा ही यहाँ पे आप निस्खुतर खींचेंगे, मामा नुक्ते तमाश पर जब निस्खुतर खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के उम्मीदवार हो जाते, समझ में आई ना बात। यहाँ पे क्या है, दायरे के निस्खुतर के इख्तितामी नुक्ते पर बोल रहे, यानी कि जब निस्खुतर आप खींचेंगे नुक्ते तमाश पर, आप निस्खुतर आप किधर भी खींच सकते, मगर ऐसा निस्खुतर जो नुक्ते तमाश पर खींचा जा रहा, तो वहां पर जो इख्तितामी नुक्ते पर जो खत आती वो उम्मीदवार है, समझ में आ रहा है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा ममाज उम्मीदवार रहता बोल का उम्मीदवार खत रहता नहीं है। जब आपको निस्खुतर आ जाता या इमाद जहाँ पे आ जाता, नॉर्मल जहाँ पे आ जाता, वहां पे दोनों एक दूसरे के उम्मीदवार हो जाते। जब बोली जज़ाकल्लाह खैर सर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निस्फुतर से नुक्ते तमास पर बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है, क्योंकि उम्मीदवार हो रहे ना दोनों, तो वहां पे 90 दर्जे का जाविया बनता। देखो एक इसमें कई चीजें आ गई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता, क्योंकि दोनों उम्मीदवार हो जा रहे, वहां पे कंपलसरी 90 दर्जे का जाविया आपको आया था। नेक्स्ट पॉइंट, बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममास के तूल मसावी होते हैं। कभी भी एक बात याद रखो, एक बैरूनी नुक्ते से दायरे पर आप ज्यादा से ज्यादा 2 ममास खींच सकते हैं। मैं यहाँ पे खींच के बताता हूं, और वो ममास आपस में मसावी होते। फर्ज करो यहाँ पर एक नुक्ता है ए, ये नुक्ते से 2 ममास खींचेंगे, यहां से खींच रहे। देखो यहाँ पे एक ऐसा ममास खींच सकते हैं आप, ये एक ऐसा ममास खींच सकते, 2 ही चाहते हैं, अब इससे ज्यादा ममास नहीं आ सकते। एक बैरूनी नुक्ते से ज्यादा ममास 2 खींच सकते आप। यहाँ पर एक नुक्ता है समझो P, यहाँ पर एक नुक्ता है Q। ये जो ममास आते ये आपस में मसावी होते, AP मसावी होता है AQ। एक बैरूनी नुक्ते से जो ममास खींचे जा रहे वो ममास आपस में मसावी होते हैं, AP मसावी होता है AQ के। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, आगे बढ़ो। ओके ठीक। सर इसके नोट्स डालते सर व्हाट्सएप पे, नहीं डालते? और कौन से नोट्स डालो? पूरे तो डालो ये नहीं जो आप लिखा रहे, नहीं ये लिखा ये रहे सर। ये नहीं थे बोल के लिखा रही हैं, बीच में ये नहीं थे, क्योंकि आप वो जो मैं बनाया था वो टेट के जब थे, टेट में ये सब नहीं था ममास हुए। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ये ममास हुए है, अब वो लिखा दे रहा हूँ, वो पेपरों में नहीं था ये। इससे पहले जो ममास दिए के थे लिए 4 महीने की, उसमें है ना सर ये? जी जी 4 महीने की जो लॉन्ग टर्म दिए थे नहीं कोचिंग, उसमें है ना सर ये? उसमें पूरे और ज्यादा डिटेल में भी होंगे शायद, उसमें है पूरे है ये, पूरे लिखे। नेक्स्ट, डायरी चार्ज हेडिंग बनाओ, डायरी चार्ज ले। इंग्लिश में लिखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लिखिए, तारीफ लिखिए। एक चार्ज लई जिसके तमाम रास चार्ज लई पर वाक़े हो, चार्ज लई पर वाक़े हो
دائری چار ضلع کہلاتے. سر ریکارڈنگ کرانا پڑا. لکھیے دائری چار ضلع کی تعریف. چلیے اس کے بارے میں بول دو تمہیں. دیکھ یہ ہے، دیکھو چار ضلع کے تمام راز دائرے پر واقع ہونا، اس کو بولتے دائری چار ضلع. ایک چار ضلع کے تمام راز اگر ایک دائرے پر واقع ہے، ویسی چار ضلع کو دائری چار ضلع بولیں گے. اب یہ سب نہیں ہوتے، اس میں تمام منتظم کثیر ضلع ریگولر پالیگن، تمام منتظم کثیر ضلع تمام کثیر ضلع کے راز ہم دائری ہوتے ہیں. اور مرکز پر مساوی زاویہ بناتے. یہ پوائنٹ لکھ لو. پھر نیکسٹ پوائنٹ لکھو. دائری چار ضلع کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا. مقابل کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے. سر لکھائے تھے کیا سر یہ پہلے؟ ہاں لکھا تھا ضلع پہلے بھی نہیں بولتے، پہلے بھی نہیں بولتے سر. پہلے بولے تو جب لکھا ہے اب لکھا ہے تو نہیں ہوتا. وہ تو TRT کے وقت سے لکھائے تھے، ہاں لکھائے تھے بولے تو میں اب لکھائے سمجھ رہا ہوں سر. اب نہیں. یہاں نیو لوگ بھی ہے نا، اس لیے لکھاتے تھا پہلے سے. نیکسٹ پوائنٹ. اگر کسی چار ضلع کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے
वो दायरी चार्ज दिले कहलाते. जुमलों का मतलब एक ही है ना सर? हाँ, तो आपको पूछता वैसा, अगर मुकाबिल के दावियों का मजमुआ 170 दर्जे हो तो वो ऐसी चार दिले क्या कहलाती है बोल के पूछता. वो पर्टिकुलरली है, वो दायरी चार दिले अगर है तो मुकाबिल के दावियों का मजमुआ कंपलसरी 180 डिग्री होना ही होना है. वो टेस्ट नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अगर सर ये मुकाबिल के बोले तो एक तरफ ही होता, चारों जावियों का मजमुआ है 360 होता ना सर? वो तो 360 होता, मुकाबिल के खाली दावियों का मजमुआ 180. अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, अगर एक मुतवाजिल अज़ला दायरी भी हो तो ये मुस्ततिल है, क्योंकि मुतवाजिल अज़ला कभी भी दायरी नहीं रहती. अगर वो हो जा रही तो समझ जाना वो मुस्ततिल बन जाती. नेक्स्ट पॉइंट. अगर मुय्यन है तो मुरब्बा होता ना सर? मुय्यन है तो मुरब्बा है. अगर एक मुय्यन दायरी हो तो ये मुरब्बा हो जाएगा, मुरब्बा है. नेक्स्ट पॉइंट. अगर एक मुनहरिफ के गैर मुतवाज़ी ज़िले मसावी हों तो ये मुनहरिफ एक ज़िले ही होगी. मुनहरिफ कब हो सकती है? आम मुनहरिफ दायरी चार ज़िले नहीं होती. मुनहरिफ कब चार ज़िले हो सकती, दायरी चार ज़िले हो सकती है बोले तो उसके जो गैर मुतवाज़ी ज़िले है, गैर मुतवाज़ी ज़िले बोले तो अभी आपका मुनहरिफ है ये ABCD. मुतवाज़ी ज़िले कौन से हो गए? ये हो गए. गैर मुतवाज़ी ज़िले कौन कौन? ये ADBC. अगर ये दो ज़िले आपस में मसावी हो गए, समझ जाओ, गैर मुतवाज़ी ज़िले, तो वो चार ज़िले क्या बन जाती है? ऑटोमेटिक दायरी चार ज़िले बन जाती. सर एक बार मुय्यन का डाल के बताइए ना सर. मुय्यन का डालने का क्या है? मुय्यन आपको दायरी चार ज़िले नहीं रही थी. अगर वो हो जाती बोले तो वो क्या बन जाती? मुरब्बा बन जाती. मुय्यन दायरी चार ज़िले नहीं, मुय्यन दायरी चार ज़िले नहीं होती. अगर मुय्यन दायरी चार ज़िले हो जा रही समझ जाओ तो ऑटोमेटिक क्या रहता है? मुरब्बा समझ जाना. मुतवाज़िल अज़ला भी कभी भी दायरी चार ज़िले नहीं होता. अगर मुतवाज़िल अज़ला दायरी चार ज़िले हो जा रहा तो वो क्या रहता? मुस्तकिल रहता. मुस्तकिल होता. हाँ. चलिए नेक्स्ट पेपर में आ जाओ. दो इबादी और से इबादी अशकाल. खैर अभी ये दो ज्यादा नहीं है, आप पढ़ ले के भी डाउट भी है तो पूछ ले सकते हैं.
कौन सा पेपर कौन सी दुनिया में है? दो इबादी और से इबादी अशकाल। सर जी ये तमाम मुंतजिम कसीर दिलाई के रास हमदार भी होते हैं, जरा ये पॉइंट समझाइए। मुंतजिम कसीर जिले किसको बोलते हैं बोले तो जिसके जिलों के तूल मसावी होते हैं उनको बोलते हैं मुंतजिम कसीर जिले। मुंतजिम कसीर जिले रेगुलर पॉलीगन इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। लिख लो तारीफ। मुंतजिम कसीर जिले की ऐसी कसीर जिले जिसके जिलों के तूल मसावी हो, मुंतजिम कसीर जिले कहलाते। मुंतजिम कसीर जिले की तरह ऐसी कसीर जिले जिसके जिलों के तूल मसावी हो। अब देखो कसीर जिले किसको बोलते हैं? पहले जिसमें 3 या 3 से ज्यादा जिले हो वो कसीर जिले कहलाती। अब मिसाल में आप मुसल्लेस, चार जिले, मखमस, मुसद्दस, ये 3 जिले, ये 4 जिले, ये 5 जिले, ये 6 जिले और 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले, कौन से भी आप कसीर जिले बना। तो मुसल्लेस को भी बोलते कसीर जिले, 4 जिले को भी बोलते कसीर जिले, मखमस को भी बोलते कसीर जिले, मुसद्दस को भी बोलते कसीर जिले और 7 जिलों वाली भी है, समझो, ये सब कसीर जिले कहलाते। ये तो इन सबको क्या बोल रहे हैं हम? कसीर जिले ही बोल रहे हैं, खाली कसीर पॉलीगन बोल रहे हैं। वो पॉलीगन में आपको अलग अलग नाम दिए, आप किसी को मुसल्लस नाम दे रहे हैं, यानी ऐसी कसीर जिले जिसके 3 जिले है मुसल्लस कहला रहा। ऐसी कसीर जिले जिसके 4 जिले है उसको आप 4 जिले ही बोल रहे हैं। ऐसी कसीर जिले जिसके 5 जिले उसको मखमस बोल रहे हैं। ऐसी कसीर जिले जिसके 6 जिले है उसको मुसद्दस बोल रहे हैं। तो वो जिलों के हिसाब से हम कसीर जिले का नाम दिए। अब कसीर जिले में मुंतजिम कसीर जिले बोले तो अब मुसल्लस है, मुसल्लस में 3 जिले है। अब हर मुसल्लस के जिले मसावी नहीं होते, बोल तो तूल उनके मसावी नहीं होते। अपन मुसल्लस के अकसाम पढ़े, मुसल्लस के अकसाम के तूल मसावी बोल तो कौन सा मुसल्लस है? वो मसावी लजला। 4 जिले में मुरब्बा, ठीक है। मुय्यन को नहीं मिलाना क्योंकि मुय्यन में जाविये मसावी नहीं होते, 4 के 4 जाविये मसावी नहीं होते मुय्यन में, सिर्फ मुरब्बे को लेना इसमें। तो मसावी लजला ये भी मुंतजिम है, मुरब्बा भी मुंतजिम है। अब दूसरे मुसल्लसात मुंतजिम नहीं होते। मसावी सागर में 3 के 3 जिले मसावी नहीं होते, मुख्तलिफुल अजला में 3 के 3 जिले मसावी नहीं होते, मुनरिफ में 4 जिले मसावी नहीं होते, मुस्ततिल में 4 जिले मसावी नहीं होते, मुतवाजिल अजला में 4 जिले मसावी नहीं होते। तो इनको आप मुंतजिम नहीं बोल रहे, खाली कसीर जिले बोल रहे। तो कसीर जिले में ऐसी कसीर जिले जिसके जिलों के तूल मसावी हो उसको बोल रहे मुंतजिम कसीर जिले। तो 3 जिलों वालों में मुसल्लस में मसाविल अजला को मुंतजिम बोलते, 4 जिले में मुरब्बे को मुंतजिम बोलते। उसमें एक डाउट ये नहीं रखना कि मुय्यन में भी 4 जिले मसावी होते बोले, मगर मुय्यन को इसलिए हम मुंतजिम नहीं बोलते क्योंकि मुय्यन में 4 के 4 जाविये मसावी नहीं आते। मसाविल अजला में 3 के 3 जाविये मसावी आते, मुरब्बे में 4 के 4 जाविये भी मसावी है, 4 के 4 जिले भी मसावी है। मुय्यन में 4 जिले मसावी हो रहे मगर 4 जाविये मसावी नहीं हो रहे। तो मुरब्बे को मुय्यन को नहीं मिलाना, तो इनको बोल रहे। अब उसके बाद आप मखमस में नाम दिए तो हम उसके हिसाब से नाम दे देते, मुंतजिम मखमस। यहाँ था देखो बाज वक्त मुंतजिम मखमस, मुंतजिम मुसद्दस बोले तो ऐसा समझ जाना कि ऐसा मुसद्दस जिसके 6 के 6 जिले मसावी है। मुंतजिम मखमस का मतलब है ऐसे जिले जिसके 5 के 5 जिले मसावी है, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। मुंतजिम मखमस, मुंतजिम पॉलीगन इसको बोलते। ओके, और कुछ?
चलिए अब आ जाइए दो इबादी और से इबादी अशकाल। 2D and 3D, 2 dimensional, 3 dimensional shapes। आजकल पूरा 3D का जमाना है, टीवियां वगैरह सब 3D बन रहे। ऐसे अशकाल जिनकी पैमाइशात यानी दो इबाद होते हैं, दो इबादी अशकाल कहलाते, जिसमें सिर्फ तूल अर्ज दो ही पाए जाते, इसको बोल रहे दो इबादी अशकाल। मिसालें हैं देखो वहां पे, मुसल्लस, मुस्ततिल, यानी कि 4 ज़ीरे जितने भी आ रहे वो पूरे के पूरे, मखमस, मुसद्दस, ये पूरे के पूरे ले सकते। इसमें सिर्फ तूल पाया जाना, अर्ज पाया जाना, उसको बोल रहे दो इबादी अशकाल। उसके बाद है से इबादी अशकाल, ऐसे अशकाल जिनमें 3 इबाद पाए जाते, तूल, अर्ज, बुलंदी। हाँ, तूल, अर्ज, बुलंदी, ये 3 पाए जाते इसमें। मुकाब, मुकाब नुमा, इस्तेवाना, मखरूत, कुर्रा, मंशूर, अहराम, ये पूरे के पूरे से इबादी अशकाल में शुमार किए जाते। चलिए देखिए उस तमाम के बारे में। सबसे पहले मुकाब, आप जनरल भी पूरा पढ़ ले सकते हैं, आसान चीजें हैं ये, क्योंकि जल्दी ये खत्म हो गया तो अपन वो शुरू कर दे सकते। ये आपका मुकाब। तो इसमें सते, फेस 6 6 सतह होते। उसके बाद किनारे भी किनारे, 6 रहते, 6 किनारे रहते, 6 कैसा रहते बाबा? 12 रहते किनारे। 12, हाँ 12 सर। रास 6 रहते। उसके बाद रास 8 रहते। 8 रहते रस। 8 रहते। सतह 6, सतह बोले तो फर्श, छत, 4 दीवारें, उसको बोल रहे सतह। 6 सतह होती है। अपना कमरा अच्छे, आप जहाँ पे बैठे, आप तमाम सब तो कमरे में बैठे होंगे, चाहे वो मुस्ततीली शक्ल का हो, मुकाब का शक्ल का हो, सब तो कमरे में बैठे होंगे। दायरी शक्ल कमरे में तो कोई भी नहीं बैठे होंगे, या मैदान में तो कोई भी नहीं बैठे होंगे। सब जहाँ भी बैठे, घर में कई कमरे में बैठे होंगे, हाल में या कमरे में बैठे होंगे, या तो वो मुकाब नुमा की शक्ल का या मुकाबी शक्ल का है। 6 सतह है, फर्श, छत, 4 दीवारें। उसका किनारे, किनारे किसको बोलते हैं हम? किनारे किसको बोलेंगे? 2 दीवारें जहाँ पे मिल रही, 2 दीवारों के बीच का जो हिस्सा है वो किनारे। तो किनारे आप गिन लिए तो आपको 12 आते, ऊपर 4, नीचे 4, साइडों में ऐसा मिला है तो आपको टोटल 12 किनारे आते। झोपड़ी में बैठे, हैदराबाद में कहाँ के झोपड़ियां बाबा? 4 मीनार में बैठे जाके। हाँ, रास, रास बोले तो यानी कि क्या बोले, कोने, 8 कोने रहते आपको, ये हिस्सा, ये इसको कोने बोलते। 2, 3, यहाँ पर टिक कर रहा हूं, देखो मैं राउंड कर रहा हूं, देखो शक्ल में, ये 4, ये 4, ये आपके किनारे है ना, पूरे 8 किनारे। सॉरी, रास, कोना जिसको बोलते हैं हम, कोने भी बोलते, देखो हाँ, रास को कोने भी बोलते। चलिए ये हो गया। उसके बाद से मुकाबनुमा में भी इतने थे। मुकाबनुमा में पढ़ शक्ल है देखो पेपर में, सेम, सतह 6, किनारे 12, 8 रास। चलिए उसके बाद ये, इसको मैं फार्मूले में बनता हूँ आखिरी में, इस्तेवाना। इस्तेवाने में देखो, इस्तेवाने की शक्ल डाल के देखो, इसमें मुनानी सतह की तादाद। ये फार्मूला पर टेट में पूछा सर इसका। हाँ इम्पोर्टेंट है फार्मूला, वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है फार्मूला आखिरी में। इसका फार्मूला पूछा। हाँ फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये इस्तेवाना, इस्तेवाने में ऊपर नीचे यानी कि 2, जिसमें 2 दायरे रहते,
اس کے دو قاعدے جو ہے دو دائرے رہتے ہیں مننی، اس کو مننی سطح پر ہے. یہ ایک مننی سطح، مستوی سطح دو، مننی سطح ایک، مستوی سطح دو. مستوی سطح بولتے یہ ایک یہ ایک استوانہ، یہ یعنی کہ جس کے دو قاعدے دائری شکل کے ہوتے وہ مستوی سطح کے رہتے. عام طور پہ پانی کی ٹانکی جو رہتی وہ آپ کو استوانے کی شکل کی آتی. آپ کا گیس سلنڈر، تقریباً چیزیں رہتی دائری شکل کی اور استوانی شکل کی ہماری روزمرہ زندگی میں. مستوی سطح کی تعداد بولو، قاعدے بولو. مخروط، مخروط بھی اپن کئی بار استعمال کرتے. آئس کریم کون، مہندی کا کون، یا نہیں تو آپ کی کیا بولیں گے برتھ ڈے کی ٹوپی. اس میں دیکھو مننی سطح کی تعداد، یہ مننی سطح جو گولائی کا جو حصہ رہتا اس کو مننی سطح بولتے. گولائی کا جو حصہ رہتا ابھرا ہوا حصہ وہ مننی سطح کہلاتی. کروڈ سرفیس، ابھرا ہوا حصہ. مستوی سطح کی تعداد ایک. مستوی سطح بولتے ایک حصہ اس کا دائری شکل کا رہتا، یہ دائرے کی سطح رہتا، اس لیے مستوی سطح ایک ہے. یہ مستوی سطح، مستوی سطح ایک ہے. اس کے بعد راس ایک ہے، یہ راس، یہ مستوی سطح بولو قاعدہ بولو ایک ہی بات ہے، دو سیم ہے، ایک ہے. نیکسٹ کرہ. کرے میں خالی مننی سطح پائی جاتی. گولائی بال جو آپ کا فٹ بال یا کرکٹ کا گیند جو رہتا نا وہ آپ کو کرے کی شکل کی ہے. دائرے میں کرے میں فرق ہے. دائرے میں جو ہے مننی سطح نہیں پائی جاتی. دائرے میں کبھی بھی یاد رکھو دائرے میں مننی سطح نہیں رہتی. کرے میں مننی سطح پائی جاتی، ایک مننی سطح. منشور ایسی صحیح بادی شکل جس کے دو مقابل کے سطح مثلثی ہوتے ہیں، اور دوسری سطح یا تو مستطیل یا متوازی الاضلاع کی طرح ہوتی ہے. مثلثی منشور کہلاتی. شکل میں ہے دیکھو پیپر میں. منشور کی اس کے قاعدے کے لحاظ سے نام دیا تھا. اگر قاعدہ مستطیلی شکل کا ہوتا وہ مستطیلی منشور. مثالی بول کے آ گیا مثلثی منشور آنا ہو. سطحوں کی تعداد 5، کناروں کی تعداد 9، راس کی تعداد 6. مثالی منشور بول کے آ گیا، مثالی نہیں ہے وہ مثلثی منشور ہے. وہ نیچے ایک پوائنٹ ہے دیکھو، ایک مثلثی منشور عام طور پر سیریبین کی مانند ہوتا ہے. کیلیڈوسکوپ، اور نیٹ پہ مار کے دیکھو کیلیڈوسکوپ کس کو بولتے ہیں آپ کو دکھ جاتا. منشور کے اقسام: مکعبی منشور یعنی سطح کے حساب سے قاعدے کے حساب سے منشور کا نام دے رہے. جس کی سطح مربع کی شکل کی ہو وہ مکعبی منشور کہلا رہا. سیم جو مکعب میں ہے وہ مکعبی منشور سیم ہو جاتا. سطحوں کی تعداد 6، کناروں کی تعداد 12، راس کی تعداد 8. مثلثی منشور قاعدہ جس کا مثلث شکل کا ہو وہ مثلثی منشور. سطحوں کی تعداد 5، کنارے 9، راس کی تعداد 6. مخمسی منشور 7 ہے دیکھو وہاں پہ 7، 15، 10. سب کو اپن فارمولے میں دیکھیں گے، آپ سب کے حساب سے چیک کر لے سکتے. مسدسی منشور شکل ہے دیکھو اتری ہوئی وہاں پہ، اس کے سطحوں کی تعداد، کناروں کی تعداد. اٹھو 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 اٹھو، نہیں سوتے، نہیں سوتے، اٹھو. مستطیلی منشور، مستطیلی منشور بولتے مکعب نما. فارمولے میں آخری میں دیکھ لیں گے اپن.
اس کے بعد احرام. احرام کی بھی شکل ہے دیکھو. ایسی سے عبادی شکل جس میں ایک آواز مت مما آ رہے. ایسی سے عبادی شکل جس میں ایک سطح اور ایک راس ہوتی ہے. جھولا, اپن جھولا لگاتے دیکھو عام طور پہ بچوں کو حال میں آپ کے پاس جھولا لگاتے, اور ریڈی میڈ بھی مل رہے دیکھو آج کل جھولے. 4 رسیاں بنی ہوئی رہتی, 5 تو بھی 6 تو بھی رسیاں بنی ہوئی رہتی. وہ پورے احرام کی شکل ہے پیرامڈ. جھولا جو اپن بنتے وہ, کیونکہ جھولے کو 4 کونوں سے بھی سپورٹ دینا پڑتا. یہ اگر اس طریقے سے ہے دیتے نا ویسی یہاں پہ ایسا لیتے دیکھو. قاعدے کے لحاظ سے احرام کا نام دیا جاتا. اس کا کوشچن آپ کو پوچھا تھا دیکھو ٹیٹ میں پرسوں. کیا کی دیا تھا نا وہ انگلش میں نام ہے کسی کے پاس پیپر؟ پیرامائڈ. ہاں نہیں, پیرامڈ کے ساتھ اور ایک دیا تھا شاید کچھ تو بھی. مثلثی احرام کا نام ہے, اور ایک وہ مثلثی احرام جو اپن پڑھ رہے نا اس کا تو اور ایک بھی نام تھا. ہے کسی کے پاس پیپر؟ میں وائی فائی لگا تو کنیکٹ کروں. ماما کو رکھ وائی فائی آن کر لو. ہاں ٹرائنگولر پیرامڈ بول کے بول رہا نا. ہاں تو یہ جو مثلثی احرام ہے وہی سے دیکھو. ٹرائنگولر پیرامڈ جو ہے نا اسی کو بولتے ہو. ٹرائنگولر پیرامڈ جو بول رہے ہیں وہ مثلثی احرام کچھ بول رہے, وہاں پہ لکھ لو مثلثی احرام کے پاس لکھ لو. وہی پوچھا تھا آپ کو ٹیٹ میں. بخیر اپن جب اس کا نام نہیں بولے تھے, خیر اردو میں بولے تھے ٹرائنگولر پیرامڈ بولے تھے, وہ بھی اور ایک نام تھا دیکھو اس کا. نیچے فارمولا ہے دیکھو, یولر فارمولا بول کے ہے. F plus V equal to U plus E plus 2. یہ امپورٹنٹ ہے فارمولا, یہ یاد رکھ لینا فارمولا. ایف بولے تو فیس سطح, سطحوں کی تعداد جمع کناروں کی تعداد, کنارے مساوی ہے. یہ ای یعنی کہ راس کی تعداد جمع تو فیس ورٹیکس, سوری یہ وی, سوری یہ غلط لکھ دیا ہمیں. وی بولے تو آپ کو ورٹیکس راس ادھر آنا. ہاں یہ راس, یہ کنار ایڈج. اب پورے جتنے ہیں سب میں چیک کر لو, جتنا لکھا ہمیں سب چیک کر لو. مسدس احرام ہے دیکھو لاسٹ میں, اس کو چیک کر لو. سطحوں کی تعداد 7, راس کہتے ہیں 7, مساوی کنارے کہتے ہیں. ہاں یہاں پہ غلطی ہوئی دیکھو, وہ چیک بنا لو وہاں پہ. وہ مسدسی احرام میں غلط ہے دیکھو. اچھا وہ ہاتھ کو آیا, وہ 13 کو 12 بنا لو. وہ غلطی سے آ گیا, وہ 13 12 بنا لو اس کو. 7 جمع 7 مساوی ہے 12 جمع 2. 2 کامن رہتا, سب میں استعمال ہوتا 2. 14 مساوی ہے 14. پوروں پہ چیک کر لو, پوروں پہ چیک کر لو. دیکھو مثلثی احرام میں دیکھو ستارے سطح 4, راس کہتے ہیں 4, 6 جمع 2 8 مساوی 8. پوروں پہ آپ چیک کر لے سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ پیچھے تعریفیں ہیں وہ پڑھ لو دیکھو, اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بولو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھ کے رکھو سیمیٹرک کے بارے میں. کل بول کے تھوڑی دیر 15 منٹ میں 10-15 منٹ میں پڑھا دے کے وہ
इंशाल्लाह कल आदत शनासी शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम जरा पढ़ के रखो, कुछ भी डाउट है तो मेरे को उसमें से पूछ लो। ठीक है सर। सर तशाकुल भी है ना पढ़ाने का? वही 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 बोल रहा हूँ ना, कल पढ़ेंगे ना, कल वही पढ़ेंगे कल तशाकुल। तशाकुल भी पढ़ के रखो बोल रहा हूँ कल, आसानी से ना, तो समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो आप लोग। जी सर। ठीक है, राइट।